Good morning, students. Today class about antifungal drugs, that is fluconazole. Fluconazole ante easyga already we are previous classes we have discussed about antifungal drugs like amphotericin B, nystatin, then azoles lo triozoles like that. Here fluconazole is a comes under azoles, that is triazole. It is water soluble. Availability form వచ్చేసి ఓరల్ ఐవి యాజ్ వెల్ యాజ్ టాపికల్. బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీఫంగల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, వీటికి అగెనిస్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. క్యాండిడా, క్రిప్టోకోకోసిస్, కొకైడోమైకోసిస్, డెర్మటోఫైటోసిస్, బ్లాస్టోమైకోసిస్, హిస్టోప్లాస్మోసిస్, స్పోరోట్రైకోసిస్, నాట్ ఎఫెక్టివ్ అగెనిస్ట్ ఆస్పర్జిల్లస్ అండ్ మ్యూకోర్మైకోసిస్. Each and every slide, first you understood about this slide. What is fluconazole? It's anukondi in your examination. Fluconazole is a antifungal drug. It comes under classification, azole classification ko vastundi. Ante it is a triazole. It is water soluble, easy ga. Availability of drug ante oral, IV as well as topical. Broad spectrum antifungal activity ఉంటుంది, వీటికి అగెనిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇది లైక్ క్యాండిడా, డెర్మటోబ్లాస్టో, హిస్టోప్లాస్మోసిస్. దెన్ యూసెస్. క్యాండిడా 150 mg ఓరల్ డోస్ క్యాన్ క్యూర్ ఓరల్ క్యాండియాసిస్ లో ఇస్తాము, టీనియా ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఇస్తాము, సిస్టమిక్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఇస్తాము, మెనింజైటిస్ లో ఇస్తాము, ఐ డ్రాప్స్ గా యూజ్ చేస్తాము. దెన్ fluconazole advantages in the well tolerated fungistatic, IV per oral formula, resistance is increasing, favorable pharmacokinetics ఉంటే narrow spectrum of drug interaction ఉంటుంది. fluconazole spectrum ఏమంటే good activity agonist C. albicans and Cryptococcus neoformans. Non-albicans Candida species more likely to exhibit primary resistance. ఓకే, ఇది బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫంగీ స్పెక్ట్రమ్ యాక్టివిటీ ఏముంటుంది అంటే గుడ్ యాక్టివిటీ అగైనెస్ట్ సి ఆల్బికన్స్ అండ్ క్రిప్టోకాకస్ నియోఫార్మెన్స్. దెన్ నాన్ ఆల్బికన్స్ క్యాండిడా స్పీసెస్ మోర్ లైక్లీ టు ఎగ్జిబిట్ ప్రైమరీ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ది నాన్ ఆల్బికన్స్కి. ఆల్వేస్ రెసిస్టెంట్, ఫ్లుకనజోల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆల్వేస్ రెసిస్టెంట్ ఏముంటుంది, సమ్ టైమ్స్ రెసిస్టెంట్స్ ఏముంటాయంటే దిస్ సి క్రూసి ఈజ్ ఆల్వేస్ రెసిస్టెంట్ టు ఫంగి దిస్ ఫ్లుకనజోల్, బట్ దిస్ సి పారా Psilocysis, C. tropicalis and C. kefir is always sometimes resistant to fluconazole. Then mechanism of action ఏమి అంటే మేము ఇందాక చదువుకున్నాం, లైక్ అదర్ ఇమిడజోల్ and triozoles class fungals, fluconazole inhibit the fungal cytochrome P450 enzyme. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే when the person is taking or on these antifungal drugs, what is the action of these antifungal drugs, especially this fluconazole అంటే fluconazole inhibits the fungal cytochrome P450 enzyme 14 alpha demethylase inhibit చేస్తుంది. ఇక్కడ సింపుల్ ఏమంటే ఈ ఇన్హిబిట్ దిస్ fungal cytochrome P450 enzyme 14 alpha demethylase ను inhibit చేయడం వలన what is the purpose అంటే this lanosterol, the fungal lanosterol prevents the conversion into ergosterol. ఓకే, ఎందుకు why this ergosterol important అంటే this is very essential for the fungus for growth of this P450 enzyme and cytoplasmic membrane. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫంగిస్టాటిక్ యాక్షన్ ఉండడం వల్ల we can prevent this fungal infection or we can inhibit the fungus. ఓకే, మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే దిస్ ఫ్లుకనజోల్ తీసుకోవడం వలన it will inhibit the enzyme fungal cytochrome P450 enzyme 14 alpha demethylase ని inhibit చేస్తుంది. ఎందుకు ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అంటే వన్స్ దిస్ P450 enzyme is inhibited by this fluconazole, this conversion, they will prevent the conversion of lanosterol to ergosterol. Why this lanosterol ergosterol is essential అంటే they will help to growth of the fungal cytochrome P450. Once the person is taking this fluconazole, they inhibit this P450 enzyme. This inhibition may lead to or prevents the this conversion of lanosterol into ergosterol. Simple ga. Then pharmacokinetics ఏమంటే ఓరల్ గా వెల్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది విత్ ఇన్ 2 hours లో. దెన్
కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే దిస్ ఏమంటారు, అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇస్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ది స్టమక్ యాసిడ్. ఇంకేమవుతుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఎలిమినేషన్ యూరిన్, టీయర్స్ అండ్ స్కిన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్క్రీషన్, యూరిన్ అండ్ స్వెట్ అండ్ స్కిన్, టీయర్స్ కూడా అనుకున్నాము. బట్ రీనల్ ఇంపైర్మెంట్ ఉండే పేషెంట్స్ లో ఏమవుతుందంటే వీ షుడ్ నాట్ గివ్ ఓవర్ డోస్ ఆఫ్ దిస్ యాంటీ ఫంగల్ డ్రగ్స్. ఓకే, అడ్వర్స్ రియాక్షన్స్ ఏమంటే ర్యాష్, హెడేక్, డిజినెస్, నాసియా, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ లో అనాక్సియా, ఫెటిగ్, రేర్ లో ఆలిగ్యూరియా, హైపోకోలమియా లైక్ దట్, వేరే లో ప్రొలాంగ్డ్ acute interval. Then this fluconazole drug admission now saying treatment with a chronic high dose during the first trimester of pregnancy లో మనము ఇవ్వకూడదు. ఏది ఫ్లూకనాజోల్ ఏమంటే బర్త్ డిఫెక్ట్ వస్తాయి. యూ రీడ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ, కామన్ నుంచి FDA దాకా చదవండి చాలు. కాంట్రా ఇండికేషన్ అంటే హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్స్ ఉంటే కాంట్రా ఇండికేషన్, కీటోకోనజోల్ డ్రగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఇస్తే కాంట్రా ఇండికేషన్. దెన్ మల్టీ డోస్ ఆఫ్ టెరిఫెనడిన్ ఉన్నప్పుడు మల్టీ డోస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లూకనాజోల్ ఇస్ కాంట్రా ఇండికేటెడ్. దెన్ ఫ్లూకనాజోల్ డోసింగ్ ఫస్ట్ స్లైడ్ లో నేర్చుకున్నాము, స్కిప్ ది స్లైడ్. ఫ్లూకనాజోల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎయిడ్స్ ఉండే పేషెంట్స్ లో కానీ ప్రైమరీ రెసిస్టెన్స్, ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్ లో ఫ్లూకనాజోల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. దెన్ హైడ్రోకోనజోల్ అంటే వన్ మోర్ డ్రగ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింపుల్, మీకు డౌట్ లేకుండా చెప్పాలంటే ఫ్లూకనాజోల్ అనేది యాంటీ ఫంగల్ డ్రగ్ మా. ఇట్ ఈస్ వాటర్ సాల్యుబుల్, ట్రయోజోల్ కమ్స్ ఇన్ ట్రయోజోల్ ఫ్యామిలీ. అవైలబిలిటీ ఫామ్ అంటే ఓరల్, ఐవీ యాజ్ వెల్ as టాపికల్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీ ఫంగల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. క్యాండిడా, క్రిప్టోకోకోసిస్ వీటిలో డెర్మటోఫైటోసిస్, బ్లాస్టోమైకోసిస్, హిస్టోప్లాస్మోసిస్, స్పోరోట్రైకోసిస్ లా మనం యూజ్ చేస్తాము. నాట్ ఎఫెక్టివ్ అగైనెస్ట్ ఆస్పర్జిల్లోసిస్ అండ్ మ్యూకోర్మైకోసిస్ లో ఇది ఎఫెక్టివ్ కాదు. యూజ్ చేసామంటే క్యాండీ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఎలా ఇస్తాము, 150 mg ఓరల్ డోస్ కానీ, ఓరల్ క్యాండీసెస్ లో ఎలా ఇస్తాము, టీనేజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి, సిస్టమిక్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి, మెనింజైటిస్ లో దిస్ ఇస్ వెరీ ప్రిఫర్డ్ డ్రగ్. ఐ డ్రాప్స్ ఫర్ ఫంగల్ కెరటైటిస్ లో ఐ డ్రాప్స్ గా యూజ్ చేస్తాం, యూసెస్ చాలు. దెన్ ఫ్లూకనాజోల్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే వెల్ టాలరేటెడ్ డ్రగ్, ఎందుకంటే మనము మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అనుకున్నాము, నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ గ్యాస్ట్రిక్ యాసిడ్స్ అనుకున్నాము, ఫంగిస్టాటిక్ అన్నాము, ఓరల్లీ వెల్ అబ్జార్బ్డ్, ఇంట్రావినస్ పర్వరల్ ఫార్ములేషన్స్ దొరుకుతాయి. రెసిస్టెన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇంక్రీజింగ్ గా ఉంటుంది. ఫేవరబుల్ ఫార్మకోకైనెటిక్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది త్రూ ద యూరిన్, స్కిన్, టీయర్స్ అండ్ లైక్ దట్. నారో స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది. దెన్ గుడ్ యాక్టివిటీ, సి ఆల్బికన్స్ కి సైటో నాన్ ఏమంటారు, ఫ్లూకనాజోల్ స్పెక్ట్రమ్ యాక్టివిటీ తక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో, నాన్ ఆల్బికన్స్ క్యాండియాసిస్ లో. దెన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ we are discussed. ఫార్మకోకైనెటిక్స్ ఆల్సో యూ నో. దెన్ వచ్చేసి రియాక్షన్స్, కామన్ ఏంటి, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్, రేర్ ఏంటి, వేరేడ్. ఫ్లూకనాజోల్ డ్రగ్ అనిపించినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ప్రెగ్నెన్సీలో ఇవ్వకూడదు, బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. కాంట్రా ఇండికేషన్స్ వచ్చి హైపర్ సెన్సిటివ్ రియాక్షన్స్ లో ఆర్ టేకింగ్ టెరాఫినడిన్ డ్రగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్లూకనాజోల్ ఇవ్వడం అనేది కాంట్రా ఇండికేటెడ్. దెన్ కాంకోమిటెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లూకనాజోల్ హై డోసెస్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఇదో కాంట్రా ఇండికేటెడ్. దెన్ మనం డిస్లైక్ ఫ్లూకనాజోల్ రెసిస్టెన్స్ కొన్ని డిసీజెస్ లో ప్రైమరీ రెసిస్టెన్స్, ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్ పేషెంట్స్ లో ప్రైమరీ రెసిస్టెన్స్, ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ లో సెకండరీ రెసిస్టెన్స్. దెన్ హైడ్రోకోనజోల్ వన్ మోర్ యాంటీ ఫంగల్ డ్రగ్, బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఫంగల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఆస్పర్జిల్లాస్ లో. ఫంగిస్టాటిక్ బట్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్. అదే ఫ్లూకనాజోల్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ లో రెసిస్టెంట్, ఇక్కడ వచ్చేసి వెరీ ఎఫెక్టివ్. సో వీ క్యాన్ గివ్ హైడ్రోకోనజోల్ ఇన్ ఇమ్యూనో సబ్ కాంప్రమైజ్ పేషెంట్స్ లైక్ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్, ఎయిడ్స్ పేషెంట్, అదర్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్. డిఫరెన్సెస్, ట్రయోజోల్స్ లో హైడ్రోకోనజోల్, ఫ్లూకనాజోల్ రెండు ట్రయోజోల్సే, అజోల్స్ గ్రూపే. దీంట్లో వేరిడ్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఓరల్ గా కంప్లీట్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది, రీనల్ ఎక్స్క్రిషన్ ఉంటుంది, లెస్ ఎండోక్రైన్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, లెస్ హియర్ ఆల్సో లెస్ ఎండోక్రైన్ ఎఫెక్ట్స్, లెస్ పెనిట్రేషన్, సిఎస్ఎఫ్ పెనిట్రేషన్ వెల్ ఉంటుంది. మెనీ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి డ్యూ టు ఇన్హిబిషన్. దెన్ యూసెస్, డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ paracocidomycosis. Okay, then chromoblastomycosis. Drug of choice for histoplasmosis,
In esophageal, oropharyngeal, vaginal condition not superior to fluconazole, dose 200 mg body. On dermatophytosis లో less effective than fluconazole. If fluconazole కంటే less effective, then we can use this dermatophytosis. Sometimes these drugs are resistant to fluconazole, we can use this itraconazole. Then onychomycosis, 200 mg per day for 3 months. Intermittent pulse regime, 200 mg BD once a week per month for 3 months equally effective ఇస్తుంది దీని onychomycosis లో. Then aspergillosis లో 200 mg BD with meals for 3 months. Clear descriptive right new notes. Adverse events, GIT, upset, headache, alopecia, skin rashes, hepatic necrosis, teratogenic effects, CYP 450 enzyme inhibiting property less interactions ఉంటాయి. H2 blockers PPA not effective with absorption. No anti-androgenic and other endocrine effects. ఇంకా continuation, GI intolerance, dizziness, pruritus, headache, hypokalemia, increased plasma transferase, rarely hepatotoxicity, drug interactions, oral absorption decreased by antacids. Okay, H2 blockers, rifampicin, phenytoin induced metabolism లో ఇవ్వచ్చు. Then అట్రోనజోల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమంటే టేస్ట్ డిస్టర్బెన్సెస్, నాజియా అండ్ వామిటింగ్, ఆస్మాటిక్ డయేరియా, లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లైంట్స్ ఆఫెన్ డిఫికల్ట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫ్లూకనోజోల్ అండ్ ఇట్రాకోనజోల్. థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ ఆస్క్, అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ యూ గివ్ మెసేజ్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్ ఆర్ నో డౌట్స్. గ్రూప్ వైజ్ మెసేజెస్ చాలు నాకు. ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్, ఫోర్త్ గ్రూప్, ఒక 4 స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ గ్రూప్ లీడర్, సెకండ్ లీడర్, థర్డ్ లీడర్, ఫోర్త్ గ్రూప్ మెంబర్స్ని కనుక్కొని ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ కాల్ మీ. ఇఫ్ యువర్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, గ్రూప్ వైజ్ ఇవ్వండి. మేడం ఇన్ అవర్ గ్రూప్ నో డౌట్స్ అబౌట్ యువర్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మేడం డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ వన్ లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ ఎనీ వెరీ ఏమంటారు అన్నోన్ వర్డ్స్ అలాగా ఉండి మీకు తెలియదు అన్నప్పుడు ఈజీగా ఉండేవే చాలా పెట్టాం, నేర్చుకోండి. ఫార్మకాలజీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్, ప్లస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మెడికల్ సర్జికల్ నర్సింగ్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ దిస్ subject. Okay, you give once again I am telling group wise messages, not all students, 70-90 students you are giving no doubts madam, no doubts madam. Otherwise 4 students enough, first leader, second, third leader, fourth leader. You give collect information from your group all students. And 30 students ఉన్నారు మనకు, 4 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, 4 లీడర్స్. నాకు మెసేజ్ ఇవ్వండి డౌట్స్ ఉన్నాయా, మీరు డిస్కస్ చేసుకొని ఏ గ్రూప్లో ఎవరికి డౌట్ ఉంటే నాకు పెట్టండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ క్లియర్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మా.